गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज આપણે પ્રકરણ 6 આનુવંશિકતાના આણ્વીય આધારમાં પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શ્રૃંખલાની સંરચના કેવી રીતે હોય એ જોઈશું। કાલેના વિડિયોમાં આપણે જોયા હતા કે ન્યુક્લિયોટાઇડ કેવી રીતે બની રહ્યા છે, ઠીક છે। અને આજે આપણે વોટસન અને ક્રિક મોડેલની બાબતમાં પણ ચર્ચા કરવાની છે, ઠીક છે। પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना में मैंने कल आपको बताया कि घना बधा न्यूक्लियोटाइड जोड़ाईने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनावशे, ठीक है। तो जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है एक न्यूक्लियोटाइड है, काले आपने एनी संरचना जोई छे, है ना। अहींया N2 बेस है अने आ हूँ एक डीएनए ની संरचना बनावी रही छूं। CH2 O P डबल बॉन्ड O OH અને OH। तो आ एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। बीजा न्यूक्लियोटाइड जो N2 बेस आपने ख्याल है ना कि पहला नंबरना कार्बन न्यूक्लियोटाइडना पहला नंबरना कार्बन पर दरेक वखत नाइट्रोजन बेस जोड़ाशे और पांचमा नंबरना कार्बन पर फॉस्फेट समूह जोड़ाशे, ठीक है। तो आ छे एक बीजा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हवे जो एक और न्यूक्लियोटाइड बनावेलो तो वधारे सारी रीते ख्याल आवे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड केवी रीते बने छे। अगेन N2 बेस, हवे N2 बेस कोई पण थई शके भाई, ठीक है। एडिप्यूरिन के पिरामिडिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हवे आपणे एनी जोईशुं। CH2 O P OH डबल बॉन्ड OH। तो ये त्रण न्यूक्लियोटाइड हमने बनाए। त्रण न्यूक्लियोटाइड में जो कि हजू सुधी आपने बात करी थी कि डायफॉस्फोएस्टर बंध नहीं कीधु, तो केम नहीं कीधु जो आ पांचमा नंबरना न्यूक्लियोटाइडना 5 नंबरना कार्बन है અને આ છે 3 નંબરના કાર્બન 1 2 3 4 અને 5, ठीक है। तो जो કે જેની નીચે એક ન્યુક્લિયોટાઇડ બીજા જોડાશે ને તો આ ન્યુક્લિયોટાઇડના 5 નંબર ઉપર રહેલા ફોસ્ફેટ સમૂહ પહેલા ન્યુક્લિયોટાઇડના ત્રીજા નંબર ઉપર રહેલા હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ સાથે બંધ બનાવશે, ठीक है। जो એમ તો एक निर्जलीकरण की क्रिया थई अने H2 अणु बाहर निकली गया, तो एनी वच्चे एक बॉन्ड बनशे, ठीक है। कई बॉन्ड बनशे तो जो हवे एनी वच्चे एक बॉन्ड बनावी दो। एक ऑक्सीजन है ना, तो आ बनी गया कई बॉन्ड बनी गया जो अहींया पण एस्टर बॉन्ड छे, तो आ पण शुं छे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। आ शुं छे फॉस्फो एस्टर बंध, ठीक है। हवे तमे अहींया जोई शको के एक न्यूक्लियोटाइड बीजा न्यूक्लियोटाइड थी जोड़ाय तो केटला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड केटला होय 2, ठीक है। जो एक तो अहींया छे 5 नंबर ऊपर, पछी आना 3 नंबर ऊपर जोड़ाई गया एटले एने हवे कहेवाय फॉस्फोडाइएस्टर। शुं कहेवाय फॉस्फोडाइएस्टर बंध। एक जे छे एस्टर पर हवे एक जोड़ा अने बीजा, ठीक है। एवी रीते एक छे अने बीजा एक अहींया छे, जो एक एस्टर बॉन्ड अहींया छे अने एक एस्टर बॉन्ड अहींया छे एटले हवे एने कहेवाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो एवी रीते आमां पण पांचमा कार्बन अने आ छे त्रीजा कार्बन, तो एनी वच्चे एक बॉन्ड बनी जाए अने एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलशे,
ठीक है, तो ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બોન્ડ થી જોડાયેલી હોય દરેક ન્યુક્લિયોટાઇડ, ठीक है। शर्करा અને ફોસ્ફેટ સમૂહ, शर्करा અને ફોસ્ફેટ સમૂહ વચ્ચે क्या बन गया, तो एस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो અહીંયા લખી લો કે ફોસ્ફેટ, પહેલા ફોસ્ફેટ છે ને 5 નંબર ઉપર, ફોસ્ફેટ અને શર્કરા અને પછી ફોસ્ફેટ તમે જોઈ શકો, ठीक है। શર્કરા સોરી ફોસ્ફેટ શર્કરા ફોસ્ફેટ શર્કરા, तो એવી રીતે આને એક નિસરણીની જે કહીએ ને પાર્શ્વીય દંડી બના રહી है, तो આ શું બનાવી રહી છે, બેકબોન और मुख्य धरी, શું બનાવી રહી છે, मुख्य धरी और बैकबोन, ठीक है। હવે જો એના કઈ એન્ડ, સૌથી પહેલા ન્યુક્લિયોટાઇડ જો કે 5વા નંબર કાર્બન ઉપર ફોસ્ફેટ સમૂહ છે, ठीक है। જ્યારે સૌથી નીચેની બાજુ જો કે 3જા નંબર ઉપર OH સમૂહ ફરી છે, मतलब હવે જે નેક્સ્ટ ન્યુક્લિયોટાઇડ આવશે ને, કોઈ બીજા ન્યુક્લિયોટાઇડ એમાં જોડવાના છે, તો એ કઈ જગ્યાથી જોડાશે, 3જા નંબરના હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ ઉપરથી। કેવી રીતે જોડાય, તો ભાઈ આ માનો કે એક ન્યુક્લિયોટાઇડ આયા અને એના જે 5મી નંબર ઉપર હાજર ફોસ્ફેટ સમૂહ છે ફરી એની સાથે ક્રિયા કરે, એસ્ટર બંધ બનાવી લે અને જોડાઈ જાય, તો દરેક વખત ન્યુક્લિયોટાઇડ, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે દરેક વખત न्यूक्लियोटाइड कई कार्बन ऊपर जोड़ासे, 3 नंबर ना कार्बन ऊपर, ठीक है। इसके OH समूह से जुड़ेंगे, पर इसका मतलब यह है कि 5 नंबर ऊपर અહીંયા લખી લો, 5 नंबर ऊपर શું આવેલા છે, ફોસ્ફેટ સમૂહ, ठीक है। જ્યારે 3 नंबर ऊपर और સૌથી નીચે ન્યુક્લિયોટાઇડ ઉપર 3 જે કાર્બન છે એની ઉપર આવેલા છે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ, અને નવા ન્યુક્લિયોટાઇડ કોની સાથે જોડાશે, તો દરેક વખત 3 નંબર ઉપર જોડાશે, ન્યુક્લિયોટાઇડના 3 કાર્બન ઉપર જોડાશે, તો એને કહેવાય 5 છેડા, ठीक है। એને શું કહેવાય, 5 છેડા, ठीक है। કારણ કે આ જગ્યા 3 છેડા તો ફ્રી નથી, ठीक है। અહીંયા બોન્ડ બની ગયા છે, હવે જો ફ્રી ગઈ છે, સૌથી નીચેની બાજુનો છેડા ફ્રી છે, તો એને કહેવાય 3 છેડા, એને કહેવાય 3 છેડા, मतलब 5 प्राइम અને 3 प्राइम। હવે તમે જોઈ શકો કે આપણને બનાય ને ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડે છે, તો પહેલા ઉપર सबसे पहला જે ન્યુક્લિયોટાઇડ છે આમાં તો ફોસ્ફેટ સમૂહ જોડાયેલા છે, તો આપણને પહેલા ન્યુક્લિયોટાઇડમાં 3જા કાર્બન ઉપર રહેલા હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ સાથે બીજા ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાયા, ठीक है। એટલે હવે એ ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ બની ગઈ, ठीक है। ફરી આપણને જોયા કે ભાઈ આ ડાયન્યુક્લિયોટાઇડમાં જે ન્યુક્લિયોટાઇડ છે આમાં ફરીવાર 3જા છેડા ઉપર આપણને ફરી એક બોન્ડ બનાયા, એક ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાઈ ગયા, એવી રીતે હવે નીચેની બાજુ કોઈ ન્યુક્લિયોટાઇડ આવે તો ફરી 3જા છેડા ઉપર બોન્ડ બનાવશે અને એક જોડાઈ જશે, ठीक है। પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ બનેगी, तो દરેક વખત આ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે, દરેક વખત જે ન્યુક્લિયોટાઇડ શ્રૃંખલા ન્યુક્લિયોટાઇડ છે 3 છેડા ઉપર જોડાય, તો જે લેન્થ વધે, જે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની લંબાઈ વધવાની છે, આ કઈ ડાયરેક્શનમાં વધશે, તો 5 છેડાથી 3 છેડામાં, કઈ છેડામાં વધશે, 5 છેડાથી 3 છેડામાં, આમ માની લો હવે એક ન્યુક્લિયોટાઇડ છે ને, એક ન્યુક્લિયોટાઇડ છે તો આટલા લાંબા DNA, ठीक है। પછી બીજા ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાઈ ગયા તો આમ જોડી ગયા, તો 5 છેડાથી સ્ટાર્ટ થાય અને ધીમે ધીમે કઈ છેડા તરફ વધી રહ્યા છે, 3 છેડા તરફ, ठीक है। तो દરેક વખત DNA ની જે શ્રૃંખલા છે, DNA કે RNA બંનેમાં, તો પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શ્રૃંખલા અહીંયા લખો, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે, એની ઉપર ઘણા બધા બેસિસ છે કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ श्रृंखला कई डायरेक्शन में વધશે, 5 છેડાથી 3 છેડા તરફ વધશે, ठीक है।
હવે બીજી વાત જો કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે કેટલાક જે છે સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ પણ છે, પર મોટા ભાગના ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ છે. આરએનએ જે છે સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ છે. ઠીક છે, અહીંયા લખો આરએનએ કેવા છે? सिंगल स्ट्रैंडेड और एक श्रृंखलित. ठीक है, જ્યારે डीएनए કેવા છે? डबल स्ट्रैंडेड और द्विश्रंखलित. ठीक है, बेवड़ी कुंतलमय. હવે સમજો કે આ માની લો એક સ્ટ્રેન્ડ તો આપણને દેખા કે ભાઈ બન ગયા है. ठीक है, હવે એના બીજા અહીંયા આપણને ડીઓક્સીરાઇબોની બનાવીએ એટલે ડીએનએ ની સંરચનાની વાત ચાલી રહી છે. આટલા ધ્યાન રાખજો, કારણ કે એના સેકન્ડ નંબર કાર્બન ઉપર OH ગ્રુપ નથી, તો એટલે અહીંયા आरएनए ने बन रहा है, डीएनए बनी गया है. आरएनए में हमें बताती हूँ डीएनए में द्विश्रंखलित है, तो एक श्रृंखला कहनी बनी गई. ठीक है, હવે અહીંયા બીજી શ્રૃંખલા આપણે બનાવીએ તો જે બંને શ્રૃંખલા છે ડીએનએ ની બંને શ્રૃંખલા એકબીજાની પ્રતિ સમાનાંતર છે. મતલબ કે એક છેડા જો 5 છેડાથી 3 છેડા તરફ હોય, 5 છેડાથી 3 છેડા તરફ હોય, તો બીજી એની જે શ્રૃંખલા બનશે ને 3 છેડા ઉપરની બાજુ આવશે, 5 છેડા નીચેની બાજુ આવશે, પ્રતિ સમાનાંતરે એકબીજાને ઊંધી વિરુદ્ધ દિશામાં સમાનાંતર છે. ठीक है, જોઈશું કેવી બનશે. તો પહેલા ન્યુક્લિયોટાઇડ બનાવી લો. પેન્ટોઝ સુગર છે ને, ઊંધી બનાવજો. N2 બેઝ પહેલા બીજા ત્રીજા OH છે ને ત્રીજા નંબર ઉપર, ચોથા અને પાંચવામાં હવે હું ડાયરેક્ટલી એસ્ટર બોન્ડ બનાવી રહી છું. OH O થોડા સામે સામે બનાવજો બીજી શ્રૃંખલાને, જેમ કે અહીંયા બનાવે ને ન્યુક્લિયોટાઇડ તો એની સામે બનાવજો. जो एवी रीते के N2 बेस एकबीजाना सामे सामे आवे. ठीक है, बीजा अने त्रीजा नंबरना कार्बन हवे कोनी साथे जोड़ाई गया था? आ फॉस्फेट समूह साथे. ठीक है, चौथा अने पांचवा P डबल बॉन्ड O OH अने अगेन O. बीजा त्रीजा नंबरना कार्बन हमें कोनी साथे जोड़ाई गया था? फॉस्फेट साथे, એટલે ફોસ્ફેટ એસ્ટર બંધ. ठीक है, चौथा અને પાંચમા CH2O P डबल बॉन्ड O. ठीक है, OH અને OH PO4 3 नेगेटिव. ठीक है, तो હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો કે જે એની બીજી શ્રૃંખલા બની છે ને, તો બીજી શ્રૃંખલા પાંચમા છેડાના નીચેની બાજુથી ફેરી છે, જ્યારે ત્રીજા છેડા એટલે આ નંબરના કાર્બન જ્યાં હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ છે અને નવા જે આવશે ને, નવા ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાઈને આ બાજુ આવશે. બનવાની તો શ્રૃંખલા જે છે ને, નઈ જો શ્રૃંખલા બનશે ને નવી શ્રૃંખલા, તો 5 થી 3 છેડા તરફ બનશે, જેમ કે આમાં आ रीते बनसे. ठीक है, 5 થી 3 છેડા તરફ નવી શ્રૃંખલા બનશે. ठीक है, જ્યારે આ જે શ્રૃંખલા છે ને આમાં ઊંધી, તો 5 થી 3 છેડા તરફ એમ સમજી લો, 5 થી 3 છેડા તરફ એ બનવાના છે. લંબાઈ કઈ બાજુથી વધશે? તો અહીંયા ફરી ન્યુક્લિયોટાઇડ અહીંયા લખશે, પછી એના અહીંયા લખશે, તો ત્રીજા છેડા પર દરેક વખત ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાશે. અહીંયા આમાં ત્રીજા છેડા પર બને કે દરેક વખત 5 થી 3 માં
श्रृंखला भले ने प्रति समानांतर होय। ठीक है, अब देखो तो एनी जो श्रृंखला छे શું કીધું કે એકબીજાની પ્રતિ સમાનાંતર છે, मतलब हमने देखा एक श्रृंखला जो છે 5 થી 3 છેડા હોય तो બીજી श्रृंखला 3 થી 5 છેડા હોય। ठीक है, तो અહીંયા લખી દઈશું કે श्रृंखला द्विश्रंखलित डीएनए में श्रृंखला एकबीजानी प्रति समानांतर होय। ठीक है, तो प्रति समानांतर ना अर्थ खबर पड़े गया। 5 થી 3 छेड़ा छे तो आ जो छेड़ा छे आ कई बनसे 3 થી 5 छेड़ा। ठीक है, अहींया एरो आम आवशे। श्रृंखला कई बाजू वधी रही छे 3 छेड़ा तरफ वधे छे। ठीक है, तो 5 થી 3 અને 3 થી 5। હવે જો એની વચ્ચે બંને શ્રૃંખલા જે છે કઈ બંધ દ્વારા જોડાયેલી હશે तो જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે ને બંને ન્યુક્લિયોટાઇડમાં જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે તમે જોઈ શકો કે નિસરણીના જે दंड જેવી સ્ટ્રક્ચર છે પાર્શ્વીય દંડ। એક નિસરણીમાં ऐसी होती है ना निसरणी જોઈ છે ને એવી હોય। ठीक है, નિસરણી तो આ જે છે એની મુખ્ય ધરી બેકબોન છે तो बैकबोन कौन बनावी રહ્યા છે નિસરણીના પાર્શ્વીય દંડે कौन बना रहा है देखाई रही है कि नहीं। ठीक है, जो एवी होय छे ने निसरणी। ठीक है, तो आ जे बे पार्श्वीय ना निसरणी ना दंडा छे ना मुख्य धरी कौन बनावी રહ્યા છે शुगर फॉस्फेट અને शुगर फॉस्फेट એટલે શર્કરા અને ફોસ્ફેટ મળીને દંડ જેવી પાર્શ્વીય દંડ નિસરણીના પાર્શ્વીય દંડ જેવી સંરચના બનાવે છે। જ્યારે આ જે પગથિયા છે ને પગથિયા કોણ બનાવે નિસરણીના तो नाइट्रोजन बेस वच्चे बॉन्ड बनसे। ठीक है, अब मान लो कि नाइट्रोजन बेस जे छे एनी सामे एक प्यूरिन नी सामे पिरिमिडिन हशे। प्यूरिन नी सामे पिरिमिडिन एटले प्यूरिन कौन से एडिनिन अने ग्वानिन। तो एनी सामे जे छे थायमिन के साइटोसिन होंगे। एडिनिन नी सामे दरेक वखत थायमिन जोड़ाशे। ठीक है, प्यूरिन is equal to pyrimidine। pyrimidine not equal to pyrimidine साथ में कौन जुड़ेगा pyrimidine जुड़ेगा। ठीक है, मतलब प्यूरिन मतलब कई कई तो एडिनिन ની સાથે દરેક વખત શું જોડશે થાયમિન। ठीक है, જ્યારે ગ્વાનિન ની સાથે साइटोसिन। आ कई संरचना में बात कर रही हूं मैं डीएनए में। ठीक है, જ્યારે एडिनिन ની સામે यूरेसिल। एक और कंडीशन लिख लो, एडिनिन ની સામે यूरेसिल मतलब एडिनिन कई पिरिमिडिन से जुड़ेगा यूरेसिल थी उसमें आरएनए में। ठीक है, क्योंकि आरएनए में तुमने बताया था ना कि भाई यूरेसिल ની જગ્યા सॉरी थायमिन ની જગ્યા यूरेसिल જોવા મળે છે એટલે। ठीक है, तो एडिनिन यूरेसिल साथे जोड़ाશે જ્યારે आरएनए बनाएगा। ठीक है, जो डीएनए बनाए तो एडिनिन दरेक वखत थायमिन साथे जोड़ाय। ठीक है, હવે જો કે માની લો આ જે ભાગ છે આ જે એડિનિન છે નાઇટ્રોજન બેઝ તો એની સામે કઈ નાइट्रोजन बेस આવશે थायमिन। आपको स्ट्रक्चर किसका बता रही हूं मैं डीएनए का। ठीक है, मान लो एनी सामे साइटोसिन होय तो नाइट्रोजन बेस सामेना न्यूक्लियोटाइड ऊपर શું લગેલા હોય ગ્વાનિન। वाइस वर्सा પણ થઈ શકે मतलब जे ग्वानिन होय तो साइटोसिन साइटोसिन होय तो ग्वानिन। ठीक है, ઊંધા પણ થઈ શકે। માની લો અહીંયા थायमिन છે तो आ बाजू कई नाइट्रोजन बेस हशे एडिनिन।
વચ્ચે બોન્ડ હોય, આ બોન્ડ કેવા છે તો હાઇડ્રોજન બોન્ડ. એ અને ટી વચ્ચે કેટલા હાઇડ્રોજન બોન્ડ છે? 2 હાઇડ્રોજન બોન્ડ. જ્યારે ગ્વાનિન અને સાયટોસિન વચ્ચે કઈ બોન્ડ છે? કેટલા બોન્ડ છે? 3 હાઇડ્રોજન બોન્ડ. ફરીવાર એડિનિન અને થાઇમિન વચ્ચે 2 હાઇડ્રોજન બોન્ડ. તો એવી રીતે સ્ટ્રક્ચર બને. હવે અહીંયા જો કે એને ડોટેડ લાઈન થી બનાયા છે. હાઇડ્રોજન બોન્ડ કેટલા છે એ અને ટી વચ્ચે? તો 2 હાઇડ્રોજન બોન્ડ છે. ઠીક છે. જ્યારે ગ્વાનિન અને સાયટોસિન વચ્ચે 3 હાઇડ્રોજન બોન્ડ છે. ठीक है. હવે मैं कहती थी कि हाँ એને ડોટેડ લાઈન થી બનાયા છે એટલે હાઇડ્રોજન બોન્ડ આમાં કેવા પ્રકારના છે? વીક પ્રકારના અને આકર્ષણ પ્રકારના. જો બંને શ્રૃંખલા એકબીજાની પાસે આવશે તો તરત જ આકર્ષિત થઈને નાઇટ્રોજન જે છે બેઝ હાઇડ્રોજન બોન્ડ બના લેવા અને શ્રૃંખલા સંપૂર્ણ થઈ જાય, બંને જોડાઈ જશે. એટલે અહીંયા ડોટેડ લાઈન થી શો કર્યા છે. ઠીક છે. તો હવે તમે જોઈ શકો કે આના પગથિયા કોણ બનાવી રહ્યા છે? બેઝ જોડી. ठीक है. જ્યારે મુખ્ય ધરી કોણ બનાવી રહ્યા છે? શર્કરા અને ફોસ્ફેટ. ठीक है. अब देखो વોટસન અને ક્રિકને એક જે શ્રૃંખલા આપી છે એના નામ છે બેવડી કુંતલમય સંરચના. ડીએનએ ની બેવડી કુંતલમય સંરચના. આમાં આપણે એની ચર્ચા કરીશું. એક વખત આરએનએ પણ જોઈ લો. આરએનએ માં તમારે कुछ नहीं करना है, ખાલી અહીંયા બીજા નંબર કાર્બન ઉપર OH આવશે. OH કેમ આવશે? તો રાઇબોઝ શુગર છે. રાઇબોઝ શુગરમાં સેકન્ડ નંબરના કાર્બન ઉપર શું છે? OH છે. ઠીક છે. તો આ જે ભાગ બની જાય કઈ ડીએનએ કઈ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनी जाए? आरएनए. ठीक है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा राइबोज का, आरएनए का. અને आरएनए માં बिल्कुल सेम रहेगा. बस થાઇમિન ની જગ્યા શું આવી જાય? યુરેસિલ. એ બધી વાત આપણને લાસ્ટ વિડિયોમાં કરી લીધી હતી. ठीक है. જ્યારે आरएनए बनશે તો આ ભાગ नहीं बनेगा, मतलब एक श्रृंखला છે, है ना आरएनए. ठीक है. જ્યારે डीएनए ની વાત કરીએ તો બેવડી કુંતલમય સંરચના છે. ठीक है. આમાં આપણને કેટલી ઘણી વાત શીખી. બંધ દેખીએ આપણે કઈ કઈ બંધ છે? ફોસ્ફેટ, શર્કરા અને ફોસ્ફેટ મુખ્ય ધરી બનાવશે નિસરણીની. ठीक है. બેકબોન બનાવશે. જ્યારે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શ્રૃંખલા કઈ ડાયરેક્શનમાં આગળ વધશે? તો 3 ડાયરેક્શન में 5 થી 3 ડાયરેક્શનમાં પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શ્રૃંખલાની લંબાઈ આગળ વધશે. કેટલી શ્રૃંખલા છે ડીએનએ में? 2 શ્રૃંખલા છે. બંને શ્રૃંખલા એકબીજાની પ્રતિ સમાનાંતર છે. પ્રતિ સમાનાંતરનો અર્થ શું છે કે એક શ્રૃંખલા જો 5 થી 3 છેડા તરફ આગળ વધે તો બીજી શ્રૃંખલા જે છે 3 થી 5 હશે. ठीक है. અને બીજી વાત બોન્ડ જોયા. કઈ બોન્ડ મળે? ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બોન્ડ. શર્કરા અને ફોસ્ફેટ વચ્ચે ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બોન્ડ. જ્યારે શર્કરા અને नाइट्रोजन बेस वच्चे एन ग्लाइकोसिडिक बंध. ठीक है. બે શ્રૃંખલામાં રહેલા ન્યુક્લિયોટાઇડમાં રહેલા નાઇટ્રોજન બેઝ વચ્ચે હાઇડ્રોજન બોન્ડ. ठीक है. તો 3 પ્રકારના બોન્ડ આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. હવે આપણને ડીએનએ ની બેવડી કુંતલમય સંરચના જે કોને પ્રસ્તાવિત કરી હતી? વોટસન અને ક્રિકને પ્રસ્તાવિત કરી હતી. એની વિશે થોડી ચર્ચા કરવાની છે. નેક્સ્ટ જે છે વોટસન એન્ડ ક્રિક દ્વારા આપેલી ડીએનએ ની બેવડી કુંતલમય સંરચના જો કેવી હોય? કોને આપી હતી? વોટસન અને ક્રિકને. કે ડીએનએ ની સંરચના કેવી હોય? 1953 માં ડીએનએ ની સંરચના કેવી છે? બેવડી કુંતલમય સંરચના છે. ઠીક છે. એની પાછળ કેટલીક હિસ્ટ્રી છે જે આપણે પછીથી જોઈશું. ठीक है. जो कि आनी एक डीएनए ની બેવડી કુંતલમય રચના છે. આમાં શું કીધું કે ભાઈ ડીએનએ જે છે બેવડી શ્રૃંખલાના બનેલા છે, મતલબ ડબલ સ્ટ્રાન્ડેડ છે. અને આ જે શ્રૃંખલા છે 2 પોલીપેપ્ટાઇડ ચેનમાં આ જે છે ભાગ
તમે જોઈ શકો જે ભણી રહ્યા છે આ ભાગ શું છે, મુખ્ય ધરી છે. એની મુખ્ય ધરી છે એટલે ફોસ્ફેટ અને કોની બનેલી છે, શર્કરાની બનેલી છે. ઠીક છે, આપણે બધી વસ્તુ ત્યાં જોઈ લીધી હતી, પર આપણને વોટસન અને ક્રિકમાં જોવાની છે એની સંરચના. ठीक है, आज भाग बच्चे बनाया है आ शू छे, नाइट्रोजन बेस पेयर. ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर पेयर लखो कारण के बे छे ना, एक सामे वाला न्यूक्लियोटाइड ने અને એક બીજી શૃંખલાના ન્યુક્લિયોટાઇડ માં. ठीक है, અને નાઇટ્રોજન બેઝ પેયર જે છે તમે જોઈ શકો કે જે મુખ્ય ધરી છે, મુખ્ય ધરી મતલબ એક શ્રૃંખલા છે એની અંદરની બાજુ ઉપસેલા છે. ठीक है, બંને શ્રૃંખલામાં અંદરની બાજુ ઉપસેલા છે. ठीक है, કઈ બંધ દ્વારા જોડાયેલા છે, હાઇડ્રોજન બંધ દ્વારા જોડાયેલા છે, આપણને જોઈ લીધા હતા. હવે સમજને વાળી વાત અહીંયા એ છે કે જે શ્રૃંખલા હોય બંને શ્રૃંખલા જે છે કુંતલિત થતી જતી હોય. ठीक है, કેમ કુંતલિત થાય છે તો અહીંયા જો કે બે પગથિયા વચ્ચે બે પગથિયા એકબીજા સાથે 36 ડિગ્રી ખૂણા ઉપર વળેલા હોય. ठीक है, અહીંયા લખો आ वॉटसन અને क्रिक में बात आपको 11th में पढ़ी थी हमने. ठीक है, બે પગથિયા એકબીજાથી કેટલા ખૂણા ઉપર 36 એટલે 36 ડિગ્રી ખૂણા ઉપર વળેલા હોય. ठीक है, હવે અહીંયા વાત સમજો કે જે ડીએનએ ડબલ હેલિક્સ છે ને એ દર 10 બેઝ પેયર પર કુંતલિત થઈ જાય છે. કેટલા 10 બેઝ પેયર પર श्रृंखला और दुई श्रृंखला બંને श्रृंखला एक साथे થાય છે. હા, કેટલા 10 બેઝ પેયર पर कुंतलित થાય છે. ठीक है, एक पगथिया 36 डिग्री पर वળી ગયા, પછી જો એક પગથિયા જે છે બીજા પગથિયાથી કેટલા ડિગ્રી ઉપર વળી ગયા 36 ડિગ્રી પર. પછી ત્રીજા નાઇટ્રોજન બેઝ પેયર આવશે એની વચ્ચે પણ 36 થશે. તો એવા કરતે કરતે એક ટન कुंतलित થઈ જાય છે, જે સંરચના છે ને कुंतलित થઈ જાય છે. ठीक है, तो કેવી જો દેખાય છે, જો એવી આમ માની લો અહીંયાથી વળતા વળતા આ જે શ્રૃંખલા છે આમ વળી જાય. ठीक है, तो એને કહેવાય એક પિચ. એને શું કહેવાય, પિચ, કુંતલનો ગર્ત. ठीक है, આમ કરતા કરતા વળી જાય અને પાછળની બાજુ ફરી અહીંયા આવી જાય તો એને કહેવાય કુંતલનો ગર્ત. ठीक है, कुंतलित થાય તો એને કહેવાય કુંતલનો ગર્ત. ठीक है, पिच. હવે અહીંયા વાત સમજો કે એક પિચમાં કેટલા બેઝ પેયર લખાયા, એક પિચમાં 10 બેઝ પેયર છે એટલે 10 નાઇટ્રોજન જોડ છે. તો આ એની એક પિચ કુંતલનો ગર્ત છે. કુંતલનો ગર્ત જે છે કેટલા આર્મસ્ટ્રોંગ છે, 34 ડિગ્રી 34 આર્મસ્ટ્રોંગ કે 3.4 નેનોમીટર બંને કહી શકાય છે. ठीक है, એક ગર્તમાં કેટલા બેઝ પેયર છે, 10 બેઝ પેયર છે નાઇટ્રોજન જોડી, मतलब एक बेस पेयर बीजा बेस पेयर त्रीजा चौथा आम करता करता 10 बेस पेयर છે. ठीक है, तो બે પગથિયા વચ્ચેની જે દૂરી હોય અંતર હોય આ કેટલા હશે, તો જો ટોટલ કુંતલના ગર્ત છે માનો કે 34 આર્મસ્ટ્રોંગ है અને બે પગથિયા વચ્ચે निकालवाना છે. આ માની લો 10 है ना, तो એને વચ્ચે અંતર निकालवाना છે, એની વચ્ચે આપણને अंतर निकालवाना છે. એવા કેટલા છે 10 છે, તો એક વચ્ચે અંતર निकालવા માટે 10 ભાગ્યા કરી દીધો તો કેટલા થઈ જાય 3.4 આર્મસ્ટ્રોંગ. ठीक है, जो નેનોમીટર માં કાઢવું હોય તો સંપૂર્ણ પિચની કેટલી છે ભાઈ ગટ કેટલી છે 3.4 नैनोमीटर, तो 10 से डिवाइड करो तो 0.34 नैनोमीटर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं.
ઠીક છે, તો એ જ કહે છે કે બે પગથિયા વચ્ચેના અંતર કેટલા છે 0.34 નેનોમીટર કે 3.4 આર્મસ્ટ્રોંગ. ઠીક છે. બે નાઇટ્રોજન બેઝ બે કોની સાથે જોડાયેલા છે? હાઇડ્રોજન બંધ દ્વારા જોડાયેલા છે. ઠીક છે, આપણને ખબર છે અહીંયા જો કે અમુકમાં 3 બોન્ડ છે, અમુકમાં 2 બોન્ડ છે. તો જે 3 બોન્ડ છે પ્યુરિન ગ્વાનિન અને સાઇટોસિન, જે 2 બોન્ડ છે તો એડિનિન અને થાઇમિન. એટલે કે પ્યુરિન દરેક વખત કોની સાથે જોડાઈ રહી છે? પિરિમિડિન સાથે. આપણને એની ચર્ચા કરી લીધી. પ્યુરિન સાથે દરેક વખત શું આવશે? પિરિમિડિન આવશે. ઠીક છે, તો જે બે શ્રૃંખલાઓ વચ્ચે અંતર હશે આ સમાન રહેશે. ઠીક છે, પૂરી સંપૂર્ણ ડીએનએ ની લંબાઈમાં અંતર સમાન રહેશે. કેટલા રહેવાના છે? 20 આર્મસ્ટ્રોંગ. ઠીક છે, તો એ કેટલીક બાબત વોટસન અને ક્રિકને આપી હતી. હવે એની આપણે ડિટેલમાં અહીંયા ચર્ચા કરી. હવે એના નોટ્સમાં લખો કે શું કીધું કે ડીએનએ ની શ્રૃંખલા કેવી હોય? તો ડીએનએ કેટલી શ્રૃંખલાના બનેલા છે? બે પોલીપેપ્ટાઇડ શ્રૃંખલાના બનેલા હોય. અને મુખ્ય ધરી શ્રૃંખલાની મુખ્ય ધરી કોણ બનાવી રહ્યા છે? ખબર છે ને આપણને? અહીંયા જોઈ લો, ફોસ્ફેટ અને શર્કરા. ઠીક છે, જ્યારે નાઇટ્રોજન બેઝ જે છે શ્રૃંખલાની કઈ બાજુ? બહારની બાજુ કે અંદરની બાજુ? અંદરની બાજુ ઉપસેલા હોય. ઠીક છે, મુખ્ય ધરી બનાવી રહી છે અને આ શું બનાવે છે? પગથિયા બનાવે છે ડીએનએ ના. ઠીક છે, પગથિયા જેવી નિસરણીના પગથિયા જેવી સંરચના બનાવી રહ્યા છે. ઠીક છે, હવે બંને શ્રૃંખલા જે છે પ્રતિ સમાંતર છે. મતલબ એક શ્રૃંખલાની ધ્રુવતા તમે જોઈ શકો. આપણને ચર્ચા આપી કે 5 પ્રાઇમ હોય તો નીચેની બાજુ એના 3 પ્રાઇમ જોવા મળે. તો જ્યારે બીજી શ્રૃંખલામાં 3 પ્રાઇમ અને 5 પ્રાઇમ, તો બે શ્રૃંખલા એકબીજાની પ્રતિ સમાંતર છે. ઠીક છે, બંને શ્રૃંખલા એકબીજાની प्रति समानांतर છે. मतलब समानांतर तो है लेकिन अपोजिट दिशा में. ठीक है, प्रति समानांतर છે એટલે એક શ્રૃંખલાના છેડા કઈ હોય? 5 થી 3 હોય તો બીજી શ્રૃંખલાના 3 થી 5. અહીંયા એરો લગાયા એટલે કે આ દિશામાં હવે આગળ વધે છે, લંબાઈ એની આ દિશામાં વધશે. ઠીક છે, ચલો બંને શ્રૃંખલાની જે નાઇટ્રોજન છે, નાઇટ્રોજન જોડી કઈ બંધ દ્વારા જોડાયેલી છે? हाइड्रोजन बंध द्वारा. ठीक है, एडिनिन बता दिया आपको, शॉर्ट फॉर्म में लखी रही छू. કેટલા બંધ દ્વારા જોડાયેલી હોય? બે હાઇડ્રોજન બંધ દ્વારા કોની સાથે જોડાયેલી છે? થાઇમિન સાથે. જ્યારે ગ્વાનિન કેટલા હાઇડ્રોજન બંધ? 3 હાઇડ્રોજન બંધ દ્વારા સાઇટોસિન સાથે જોડાયેલા હોય. ઠીક છે, એટલે કે દરેક વખત પ્યુરિન ની સામે શું આવશે? પિરિમિડિન. એની સાથે જ એને જોડકા બનાવવાના છે. ઠીક છે, એટલે કે જે બે શ્રૃંખલા વચ્ચે અંતર સમાન રહેશે. ठीक है, બે શ્રૃંખલા વચ્ચે અંતર સમાન રહે. ठीक है, કેટલા? 20 આર્મસ્ટ્રોંગ. હવે કુંતલ કઈ હાથ ઉપર ઘૂમેલા છે? તો ભાઈ જમણેરી કુંતલ છે. ठीक है,
જમણેલી કુંતલ ધરાવે. ઠીક છે. કુંતલના ગઢ કેટલા છે? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग कह सकते हो के 3.4 नैनोमीटर કહી શકો. ઠીક છે. એક કુંતલના ગઢ કેટલા છે? 10 બેઝ પેર ધરાવે, એટલે બે નાઇટ્રોજન બેઝ જોડી વચ્ચેના અંતર कितना है बता दिया आपको कि इसको 10 से डिवाइड कर देना. ठीक है. तो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग के 0.34 नैनोमीटर. ठीक है. અહીંયા લખ્યા છે. ठीक है. અને એની વચ્ચે કઈ બોન્ડ આવેલા છે? હાઇડ્રોજન બંધ. તો હાઇડ્રોજન બંધ પણ કુંતલને જે છે એ સ્થાયિત્વ આપે છે. ठीक है. अन्य बंने श्रृंखला किसके द्वारा जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बंध द्वारा. जोया था ना कि जे बे श्रृंखला होय ना तो बे श्रृंखला तो जुदा जुदा छे. પછી નાઇટ્રોજન બેઝ જે અંદરની બાજુ ઉપસેલા છે એની વચ્ચે હાઇડ્રોજન બોન્ડ બની જાય, જેની કારણે આ બે શ્રૃંખલા એકબીજા સાથે જોડાઈ જાય. પછી ધીમે ધીમે કુંતલે થાય છે. ठीक है. તો અહીંયા લખી લો કે બે શ્રૃંખલા કોની સાથે જોડાયેલી છે? બે શ્રૃંખલા જે છે બંને श्रृंखला नाइट्रोजन जोड़ी द्वारा हाइड्रोजन बंध से जोड़ी है. हाइड्रोजन बंध अपन देखिए कि एडेनिन हमेशा थायमिन साथे जोड़ाशे જ્યારે ગ્વાનિન અને સાયટોસિન. ठीक है. અને વાઇસ વર્સા પણ થઈ શકે, થાयमिन एडेनिन साथे और साइटोसिन ग्वानिन साथे. ठीक है. तो આજે ડીએનએ ની કુંતલમય સંરચના. હવે એવા ડીએનએ કે જેના એક ગર્તમાં એક પિચ में કેટલે બેઝ પેર છે? 10 બેઝ પેર. તો એવા ડીએનએ ને કહેવાય બી ડીએનએ. એવા ડીએનએ ને શું કહેવાય? બી ડીએનએ. ठीक है. કેટલા બેઝ પેર છે એક ગર્તમાં? 10 બેઝ પેર. ठीक है. તો જે વોટસન અને ક્રિકના ડીએનએ છે ને એ છે બી ડીએનએ. ठीक है. હવે નેક્સ્ટ જે છે આપણે એની હિસ્ટ્રી બાબત ચર્ચા કરીશું કે ક્યાંથી એને ખ્યાલ આવ્યા કે એવી સંરચના હોવું જોઈએ.